the union budget of 2026-27 is full of sound and fury. It is faceless, directionless, visionless, missionless and actionless. The budget is anti-pro, anti-youth, anti-women and anti-farmer. The budget is anti-scheduled caste, scheduled tribe and OBC. The economy is derailed. ಈ ಬಜೆಟ್ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಆವೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾರವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಂತ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದವರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ. 2026-27 ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಕೇವಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕಸರತ್ತ ಅಥವಾ ಇದು ದೇಶದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆದ್ದಿವೆ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾದ ನಂತರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ವನಿಯಾದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಯಲು ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮುಖವಿಲ್ಲದ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಅವರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಬಂಗಾಳವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಭಾಷಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅನ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಂಗಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಸುಮಾರು 1.97 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. Sir, West Bengal has been deprived of its due fiscal allocation for major centrally sponsored schemes. Funds allocation for Manrega was completely stopped while allocation for food subsidy. National Health Mission and Samagra Shiksha Abhiyan were stopped on irrational ground. This has created extreme hardship for the people of Bengal. Bengalis are being deprived of each and every moment in West Bengal. Normal developmental momentum gets impacted, especially for our state, which is periodically hit by heavy rain, flash flood and cyclones. When funds under Pradhan Mantri Awas Yojana was stopped from Government of India, this state government took up the challenge and started its own Bangla Badi. We have now covered more than 32 lakhs households under this scheme. As on today, total fund due from the Government of India is rupees 1,97,000 crore. Out of these, major shortfalls are Manrega 43,014 crore, Samagra Shiksha Abhiyan 19,045 crore, National Health Mission rupees 4,565 crore. In the Union Budget 2025-26, the Jal Jeevan Mission received a significant enhanced allocation of rupees 67,000 crore as per the budget document. In reality, West Bengal did not receive a single rupee under the Jal Jeevan Mission during 2025-26 so far. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಮನ್ರೇಗದಡಿ 43,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಡ ಜನರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 19,000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ಗೆ 4,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹಣವನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. 2025-26 ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ 67,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ 1 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Our Chief Minister had repeatedly brought this to the notice of the Honorable Prime Minister and wrote to him several letters drawing his personal attention to the shortfall in fund devolution under several centrally sponsored schemes. However, there was no response and the partial and irrational behavior of the Government of India continued. Our Honorable Chief Minister also wrote to the Honorable Prime Minister several letters regarding the flood problem in West Bengal and the urgent need to adopt a comprehensive approach and funding support. However, we are left alone in this serious battle. Sir, so many letters have been written. This is a bunch of letters I am having, but unfortunately, the Honorable Prime Minister did not feel to give any answer to any of this single letter and did not allocate any single fund, sir. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು ಕೇಂದ್ರದ ಅಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಈ ನಡವಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ದಾನ್ಕುನಿ ಫ್ರೈಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು 2009ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ರೂಪಿಸಿದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಾಲಹರಣ ಅಂತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. Sir, the finance minister in her speech did not mention Bengal even once.
The omission is not a mistake. It is a message of ignoring Bengal. Of course, she only knows that even they are again going to lose the Bengal with a great number of seats. I mean, they will not reach even the 30 seats. That they know about it. Therefore, Bengal has been ignored. Bengalis have been ignored. Sir, the Dankuni freight corridor, which has been mentioned in the budget. Sir, our Chief Minister, Honorable Mamata Banerjee, when she was the Honorable Railway Minister, envisioned this corridor years ago when she herself presented the railway budget in 2009. That today it is repeated again as if repetition is an achievement. The promise pending for 15 years is not a new announcement in the union budget so far the Dankuni corridor complex is concerned. While the budget has mentioned 3 economic corridors, the West Bengal government has already announced 6 of them. It will connect Dankuni, Bardhaman, Bankura, Durgapur and Purulia. The other will connect Kollani, Bardhaman, Birbhum, Malda, Siliguri and Kuchbihar. The state government has already started working on these projects. We have started, now they are announcing. This is the fun of the things. ಬಂಗಾಳ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿತ ಮಾಡಿರೋದು ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಅಂಶ. ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 16.86ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 14.67ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಧಿಯನ್ನ ಕಡಿತಗೊಳಿಸೋದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, the most striking difference in previous years and this year's budget is in the capital expenditure in defense sector, which funds modernization, acquisition and domestic manufacturing. But in terms budget expenditure percent is reduced to 14.67% this year against 16.86 in 2021, and allocation for Department of Space is over 0.26% in 2026 and 27 against 0.48%. Sir, it is everybody's concern. It is everybody's concern regarding the border area. All we are, when this country is facing the border area problem, whether it is a China border, whether it is a Pakistan border, whether it is a Bangladesh border, at that point of time, you are allocating the funds, reducing the budget. ಬಂಗಾಳದ 10 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಗಳು ಅಂತ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹಚ್ಚುವ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ನೀಡದೆ ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಿರೋದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಘೋಷಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನ 0. ಸರ್ಕಾರದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 2026-27ರ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೀಮಿತ ಅನ್ನೋದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಬಲ ವಾದ. ಬಂಗಾಳದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೇ ಇರೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಟವಾಗಬಾರದು, ಅದು ದೇಶದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಜನತೆ ಈ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಾದರೂ ತನ್ನ ತಾರತಮ್ಯದ ಧೋರಣೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಂದಕವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.